عید الفطر کے موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا کوئٹہ میں احتجاج۔ شیخ رشید کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو خونی بنایا جا سکتا ہے اور یوکرین کے اہم شہر ماریوپول میں روسی حملوں کی شدت میں اضافہ۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ آج پاکستان میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے عید کے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ریلیاں نکالی ہیں۔ مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ وہ عید کے روز اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عید ہے، لیکن ہم بلوچوں کے لیے عید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ سالوں سے لاپتہ ہیں، جن کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ کیے، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ سارے بلوچوں کو بازیاب کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر قاضی نعمت اللہ نیچاری کو بازیاب کیا جائے، کیونکہ 2 جنوری کو نیچاری روڈ سے اس کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس کا اب 7 بچے ہیں، دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی قصور ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ مدینہ میں پیش آئے واقعے پر پنجاب میں تحریک انصاف کے لیڈروں کے خلاف درج ہونے والے مقدمات سے نہ تو حکومت نے درج کروائے ہیں اور نہ ہی حکومت کا ان سے کچھ لینا دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس میں نہ تو مدعی ہے، نہ فریق اور نہ ہی گواہ، مگر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس اقدام سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو کیا حکومت ایسے شخص کو کہہ سکتی ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ایسے مقدمات کی میرٹ پر تفتیش ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت مختلف تھانوں میں مدینہ واقعے کی بنیاد پر سینکڑوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ لوگ اپنے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچنے والی شکایات لے کر حکومت کے پاس آئیں، بجائے اس کے کہ خود قانون کو ہاتھ میں لیں یا فتوے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسی نوعیت کے معاملات کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے ہوئے اور گھیراؤ ہوا، اور اس وقت موجودہ اپوزیشن کہتی تھی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ دوسری جانب سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا مجوزہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے حالات خوفناک شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ذمہ داران سے اپیل کی کہ لانگ مارچ سے پہلے مسائل کا حل نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داران ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور بات چیت کریں، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے۔ راولپنڈی لال حویلی کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا، میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں حضور۔ 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں، کوئی تاریخ رکھیں، امن کریں، صلح کریں، صفائی کریں، آپس میں نفرتوں کو کم کریں، ایک قدم پیچھے ہو جائیں۔ اور مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور امدادی ادارے ریڈ کراس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر ماریوپول کی اسٹیل فیکٹری سے مزید لوگوں کے محفوظ انخلا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مزید تفصیل منزہ انوار سے۔ اقوام متحدہ اور امدادی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ماریوپول کے اہم صنعتی علاقے میں روس کی جانب سے کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ یوکرین کے جنوبی شہر اودیسا کے ساحلی علاقے پر پیر کے روز روس کی جانب سے متعدد راکٹ داغے گئے۔ اودیسا سے مقامی انتظامیہ نے جہاں اس روسی حملے کی تصدیق کی، وہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حملے میں جو راکٹ داغے گئے انہوں نے رہائشی علاقوں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ایک 14 برس کا نوجوان ہلاک ہوا۔ اودیسا پر قبضے کے لیے روسی فورسز بڑے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس مکمل جنگ اور تباہی کے راستے پر گامزن ہے۔ ادھر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرینی جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی درخواست کی تھی، تاہم ابھی تک انہیں اس درخواست کا کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ منگل کے روز ایک اطالوی اخبار میں شائع ہونے والے اپنے انٹرویو میں پوپ فرانسس نے روسی آرتھوڈوکس چرچ پر زور دیا کہ اسے صدر پوتن کا فرما بردار ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روسی آرتھوڈوکس چرچ بظاہر صدر پوتن اور یوکرینی جنگ کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर कब्ज़े करने के बाद से अब तक 80 सहाफ़ियों को कैद में भी रखा गया है और उन पर तशद्दुद भी किया गया है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी होने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक 6000 सहाफ़ियों की मुलाज़मतें ख़त्म हो चुकी हैं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ज़्यादातर ममालिक में आज़ादी सहाफ़त में बतदरीज कमी होती जा रही है और इन ममालिक को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक करार दिया गया है। कानूनी पाबंदियों से लेकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों तक सहाफ़ियों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जनूबी एशिया में आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है और कैसे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया जाता है, बता रही हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी अंबर रहीम शमसी। बज़ाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान में इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, दर्जनों अखबार हैं, तो बड़ी आज़ादी इज़हार राय होगी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगी, लेकिन असल में ये खोखली है। इसलिए क्योंकि क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं है, तहक़ीक़ाती सहाफ़त नहीं है, हक़ाइक़ पर बात नहीं हो सकती। अब वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मीडिया और मीडिया इदारों को कंट्रोल में रखा हुआ है। फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, एक्सेस के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाता है और ये भी देखते हैं कि जो मीडिया इदारे ज़रा से या सहाफ़ी ज़रा से लाइन के ऊपर अपनी उंगली भी रखें तो उनको या तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है या उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है या उन पर हमला होता है। जबकि सहाफ़ियों पर पाबंदी की वजह से जमहूरियत कैसे मुतासिर हो रही है, इंडिया की नामवर सहाफ़ी आरिफा खानम ने BBC को बताया। जर्नलिस्ट हैं उनको एक मुल्क के दुश्मन के तौर पे पेश किया जा रहा है, लोगों के दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है उनको, तो ये खतरनाक माहौल बनता है, खासकर न सिर्फ रिपोर्टर्स के लिए, न सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, बल्कि कमज़ोर तबकों के लिए भी, जिनकी आवाज़, क्योंकि जब जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाई जाती है तो आप ये सोचिए कि जो कमज़ोर तबके हैं और जो लोगों के हुकूक हैं, जो उनकी आज़ादी है, उन सब का गला घोटा जाता है। तो ये सिर्फ हुकूक जो हैं वो सिर्फ मीडिया के नहीं हैं, सिर्फ सहाफ़ियों के नहीं हैं, आम लोगों के सवालों को दबाया जा रहा है, क्योंकि सहाफ़ी आम लोगों के सवालों को आगे रखते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं ताकि सरकारें सही ढंग से काम कर सकें। और अब बिलाल करीम मुगल से खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस काउंटी चैंपियनशिप के अगले मैच से बाहर हो गए हैं। हारिस रऊफ को यॉर्कशायर की मेडिकल टीम ने 1 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है। हारिस रऊफ को कैट के खिलाफ मैच के दौरान बाईं जानिब खिंचाव महसूस हुआ था। यॉर्कशायर के हेड कोच ऑटिस गिब्सन का कहना है कि हारिस रऊफ के स्कैन करवाए गए लेकिन इंजरी संजीदा नोयत की नहीं। 1 हफ्ते के आराम के बाद उम्मीद है हारिस रऊफ कम बैक कर सकेंगे। ऑटिस गिब्सन ने कहा कि हारिस रऊफ अगले मैच में यॉर्कशायर की नुमाइंदगी नहीं करेंगे जो एसेक्स के खिलाफ खेला जा रहा है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में मीडियम फास्ट बॉलिंग करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। मोहम्मद रिजवान इन दिनों इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां वो बहैसियत विकेट कीपर बैटर ही खेल रहे थे, वहीं उन्हें बॉलिंग की जिम्मेदारी भी दे दी गई। गुज़श्ता रोज मोहम्मद रिजवान को डरहम के खिलाफ मैच में पहली बार मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाते हुए देखा गया। मोहम्मद रिजवान ने खेल के आखिरी दिन 2 ओवर्स करवाए जिनमें उन्होंने 5 रन दिए। मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग देखकर शाहीन शाह अफरीदी ने ट्विटर पर उनकी बॉलिंग करवाते हुए वीडियो शेयर की और लिखा कि भाई क्या हम रिटायरमेंट ले लें, ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। और फुटबॉल के जारी एक बड़े इवेंट फुटबॉल प्रीमियर लीग में गुज़श्ता सब होने वाले एक अहम मैच में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर 83 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मैनचेस्टर सिटी, 82 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर लिवरपूल और 66 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चेल्सी है। मौसम किरण फातिमा से। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर व बेशतर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत सिब्बी 47, खैरपुर 46, जैकबाबाद, खानेवाल और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।